24 वर्ष धरी से ही राजनैतिक दल क्षमता रहा जहाँ फल कि से माने पूरा जाजपुर जिले में तांकर प्रभाव को जहाँ करा जाई पारे जिते बाट वृद्धि करा जाई पारे जिते प्रशस्त करा जाई पारे सबु प्रकार कार्य कर जाजपुर में आप टेकाटा जो पकड़े गोटे टेकाटा भी पकड़े सी जो पड़ो से जगहटा यही तीन परिवार भर कार गोटा माने यही जो खणी अंचल बेआईन भाव में पैसा रोजगार करवा ए काम अतीत बहुत हिंसात्मक घटना जाजपुर अंचल हणाकटा मैंने कौन विकास रे बाधक जहाँ मुख्यमंत्री कहते आपण जी गोटे पैरालाल चलेबे सरकार जी खणी अंचल को जी जीव सी टंका दब चांदा दब जी चांदा दौची सी गुड़े ट्रक लोड कर खणी जिनस बाहर को नहीं जार किसी हिसाब पत्र ना जोटा केन्दुझर अंचल जो ओडिशा जो खनि स्काम कथा कह खनि स्काम कौन आज जाजपुर गस्तरे थिले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी एवं पुनर्बार से जाजपुर तीनोटी परिवार को टार्गेट कर जो परिवार बिजु जनता दल सरकार समय पूरा जाजपुर को कंट्रोल करुथिले एमाने न चाहिए कौन सी काम करी हब ना ए तीनोटी परिवार आड़ को अंगुली निर्देश करिसेंती सीएम कौन सी परिवार ना नहीं ना कौन सी नेता ना नहीं ना किंतु आमे जानिचे दीर्घ दिन धरी तीनोटी परिवार कहले मुख्यमंत्री कौन बुझेबा पई चाहुचंती गोटे परिवार होउचंती कल्पतरु दास स्वर्गत कल्पतरु दास जहाँकर पुओ विधायक थे दीर्घ दिन धरी प्रणव बलवंत राय बबी दास कथा आपण जानिचंती तांको बापा अशोक दास बहुत प्रतिष्ठा अर्जन करथिले तांको पुओ मध्य बिजु जनता दलर तुंग नेता रही आछंती गुरुत्वपूर्ण भूमिका रे थिले से गत दिन मानकरे एवं घड़ई परिवार प्रफुल्ल घड़ई एवं तांको पुओ कथा आपण जानिचंती एबे ए तीनोटी जाक परिवार रो कोनोसी सदस्य विधायक हो पारि नांती 2024 निर्वाचन रे आउ मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी कहउचंती ए तीनोटी परिवार ही जाजपुर को कंट्रोल करिथिले एमानक बिना परमिशन रे कोनोसी काम हो पारु नथला राजाराम बाबू आपनकर मत कोन ए संपर्क रे कथारे बहुत सत एवं मु मध्य दीर्घ वर्ष सांबादिकता अभिज्ञता मु जानिछि जाजपुर रे प्रकृत रे एई तीनोटी परिवार रो प्रभाव सबुठु अधिक एवं सेमानकर प्रभाव सबुठु अधिक होबार अन्यतम कारण है तीनोटी परिवार रो सदस्य माने समस्त गोटे राजनैतिक दल बीजेडी एवं तृतीय कारण है से माने जहाँ सब सेठी करुतिले मु तो इनक्वारी अफिसर नुहे जहाँ सब लोक मुखे शुणा होता तार अन्यतम कारण है तृतीय कारण है 24 वर्ष धरी से ही राजनैतिक दल क्षमता रहा जहाँ फल कि से माने पूरा जाजपुर जिले में तांकर प्रभाव को जहाँ करा जाई पारे जिते बाट वृद्धि करा जाई पारे जिते प्रशस्त करा जाई पारे सबु प्रकार कार्य कर मोर मन पड़ुछि गोटे कथा मुझे जाजपुर जाइली गोटे कौन सी न्यूज कैमरे बाटर फेरला बेले कौन गोटे एमती गोटे कथा पढ़ु पढ़ु सेठी किछि लोक सहित कथा होतलु गोटे चा दुकान में रही कथा पढ़ु पढ़ु से जड़े लोक कहले कहले आज्ञा जाजपुर रे कौन आप पचार जाजपुर रे आप टेकाटा जो पकड़े गोटे टेकाटा भी पकड़े सी जो पड़ो से जगहटा यही तीन परिवार भर कार गोटा माने 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 कहवा कथा जे जाजपुर रे एमानकर बिना सम्मति रे माने सेठी पत्रटे भी हलिबनी खाली सेतिकी नुहे सुकिना अंचल जो क्रोमाइट भर्ती की सब ट्रक आसे मुझे से अनेक थर जाइए न्यूज कैमरा क्रोमाइट सुकिना अंचल भी जाइए सेठी लोक कहती जे जो ट्रक एठू बाहर क्रोमाइट भर्ती कर जीव सी गोटे बाटेरे जहाँ तो सरकारी फीज अच्छी से तो दबाक पड़ो से अलग कथा ता बाद गोटे बेसरकारी फी दबाक पड़ो
ମୁଁ କହିଲି ବେସରକାରୀ ଫି କଣ ସେଇଟା ନା ବେସରକାରୀ ଫି ତାଙ୍କର ଲୋକ ସେଠି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କଲେକ୍ଟ କରିବେ ସେ ପଇସା ମାନେ ପ୍ରତି ଟ୍ରକ୍ ପିଛା କଣ କେତେ ନଉଥିବେ ମୁଁ ଜାଣିନି କହିଲେ ପ୍ରତି ଟ୍ରକ୍ ପିଛା ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରେଟ୍ ଅଛି ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେଠି ସେ ଡ୍ରାଇଭର ଚୁପ୍ତିରେ ଦେଇଦବ ନହେଲେ ଗଣ୍ଡଗୋଳକୁ ସେ କେବେ ଯିବ ନାହିଁ ମୁଁ ଏ କଥା କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ଆଚ୍ଛା ସେ ପଇସା କିଏ କଲେକ୍ଟ କରନ୍ତି ସେ କହିଲେ ଯେ ଆପଣ ସୁକିନ୍ଦା ଅଞ୍ଚଳରେ କ୍ରୋମାଇଟ୍ ଖଣିରେ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଟଙ୍କା କଲେକ୍ସନ ହଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କଥାର ସତ୍ୟତା କଣ ଅଛି ମୁଁ କୋଉ ଇନକ୍ୱାରି ଅଫିସର ନା କଣ ଜାଣିବି ଗୋଟିଏ କଥା ହଉଛି ସେ ଜାଗାରେ ଜଣେ ଏସପି ଯାଜପୁରକୁ ଆସିଥିଲେ ନୂଆ ଏସପି ୟଙ୍ଗ ଏସପି ଆସିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଯାହା ମୋର ମନେ ପଡୁଛି ସିଏ ଆସି ଆକୁ ସବୁ ଧରପକଡ଼ କଲେ ଏବଂ ଏଇ ଯିଏ ମହାଶୟ ସବୁ କଲେକ୍ଟ କରୁଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ସବୁ କହିକିରି ତାଙ୍କର ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ସେ ରାକେଟଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଏସପି କଡା ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ବେଶୀ ଦିନ ରହିପାରିଲେନି ଯାଜପୁରରେ ସେ ବେଶୀ ଦିନ କିଛି ରହିପାରିଲେନି ଏବଂ ମନେ କରନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଖଣି ଅଞ୍ଚଳରୁ ବେଆଇନ ଭାବରେ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା ଏ କାମ ଅତୀତରେ ବହୁତ ହିଂସାତ୍ମକ ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ସେଠି କରିଛି ଯାଜପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ହଣାକଟା ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ହେଇଛନ୍ତି ଏମାନେ କଣ ବିକାଶରେ ବାଧକ ଯାହା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ପ୍ୟାରାଲାଲ ସେଠି ଚଲେଇବେ ସରକାର ଯେ ଖଣି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯିଏ ଯିବ ସେ ଟଙ୍କା ଦବ ଚାନ୍ଦା ଦବ ତାହେଲେ ଯିଏ ଚାନ୍ଦା ଦଉଛି ସେ ଗୁଡେ ଟ୍ରକ୍ ଲୋଡ କରି ଖଣି ଜିନିଷ ବାହାରକୁ ନେଇଯିବ ଯାହାର କିଛି ହିସାବ ପତ୍ର ନାହିଁ ଯୋଉଟା କେନ୍ଦୁଝର ଅଞ୍ଚଳରେ ହେଇଛି ଯୋଉ ଓଡିଶାରେ ଯୋଉ ଖଣି ସ୍କାମ କଥା କୁହାଯାଉଛି ସେ ଖଣି ସ୍କାମଟା ଆଉ କଣ କି ଖଣି ସ୍କାମ ହଉଛି ଏଇଆ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପରମିଶନ ନାହିଁ ଆପଣ ସେଠି ଖୋଳିଲେ ବିନା ସରକାରକୁ କିଛି ଫିସ୍ ନ ଦେଇ ତାକୁ ନେଇ ଚାଲାଣ କଲେ କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ଆକ୍ସନ କାହିଁକି ହେଇପାରୁନି ହଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଆକ୍ସନ ନ ହବାର ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ମଧ୍ୟ ଅଛି ମୁଁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଅନେକ ଜାଗାରେ ସରକାରୀ ଅଫିସରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଅନେକ ସମୟରେ ଏ କଥା ଅତୀତରେ ପଚାରିଛି ସେ କହିଲେ କିଏ ଆକ୍ସନ ନବ କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୁଁ କହିଲି ମାନେ ନା ସେଠି କିଏ ନ ଏଇ କାମରେ କିଏ ଇନଭଲ୍ଭ ନୁହେଁ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ କହିଲେ ଆପଣ ଥରେ ଚିନ୍ତା କଲେ କେଉଁଝରରୁ ଗୋଟେ ଖଣିରୁ ଟ୍ରକରେ ଆଇରନ ଓର ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକିରି ସିଏ ତା ଦେହରେ ବେଆଇନ ଭାବରେ ଯିବ ବାଟରେ କେତେ ଜାଗାରେ ତାକୁ ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଖଣି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଅଛନ୍ତି ଆର୍ଆଇ ଅଛନ୍ତି ଏଡିଏମ୍ ଅଛନ୍ତି କଲେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ପଲ୍ୟୁସନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଆପଣ କେତେ ଖୋଳିବେ ପଲ୍ୟୁସନ ହେଉଥିଲା ନାହିଁ ତାକୁ ଦେଖିବେ କହିଲେ କେହି କଣ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଅନୁଗୃହୀତ ସମସ୍ତେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ନ ଦେଖିଲାର ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି ନହେଲେ ଆପଣ ଭାବିଲେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଖଣି ଅଞ୍ଚଳରୁ ସେ କ୍ରୋମାଇଟ୍ ସୁକିନ୍ଦାର କ୍ରୋମାଇଟ୍ ଖଣି ହଉ କି ଆଇରନ ଓର ଖଣି ହଉ କେଉଁଝର ଆପଣ ଥରେ ଭାବିଲେ ଗୋଟେ ଆପଣ ଯାଇକିରି ଗୋଟେ ଟ୍ରକ୍ ଏଇଠୁ ନେଇକିରି ଚାଲେ ଯିବା ଦେଖିବା କେମିତି କରିପାରିବେ ଏଇଠୁ ଗୋଟେ ଟ୍ରକ୍ ନେଇ ଯୋଉଠି ପାରିବେ ଆମେ ସେଠି ଖୋଳିବା ବା ଯୋଉ ଖୋଳା ହେଇଥିବ ତାକୁ ତା ଦେହରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିକି ନେଇକିରି ଆସିବା ଦେଖିବା କେମିତି ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ଆଧାରରେ ନ ରହିଥିଲେ ଏ କଥା କେବେ ସମ୍ଭବ ହେଇନଥାନ୍ତା ସମସ୍ତେ ତା ଦେହରେ ଇନଭଲ୍ଭ କିଏ ଆକ୍ସନ ନବ ଆପଣ ମୁଁ ଆମେ ତ ସମସ୍ତେ ତା ଦେହରେ ଏଇ ତିନୋଟି ପରିବାର କଥା ଯେତେବେଳେ ବାରମ୍ବାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ମତେ ଲାଗୁଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ସେ କହିଲେ ଆଗରୁ ବି କହିଥିଲେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ହଁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ କହିଥିଲେ ସେ କିନ୍ତୁ ନାଇଁ ମୋର କହିବା କଥା ଆକ୍ସନ କଥା ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ପୁରା 24 ବର୍ଷ ଶାସନରେ ରହିଲେ ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସରକାର ଆପଣ ନିଜେ ଶୁଣିଥିବେ 50 ଥର ଚାରିଆଡୁ ଶୁଣିଥିବେ ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତାର ଯୋଉ ଯେତିକ ସବୁ ଟଙ୍କା ପଇସା ରୋଜଗାର କରେ ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ସିଂହଭାଗ ଏଇ ଖଣି ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସେ ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଦଳ କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଦେଖିବେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ରିଜନାଲ ପାର୍ଟି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରବଳ ପଇସା ଥିଲା ପ୍ରବଳ ଟଙ୍କା ଥିଲା ଏବଂ ଆପଣ ନିଜେ ବି ଦେଖିଛନ୍ତି ଖଣି ରାଜନୀତିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ ଖଣି ରାଜନୀତିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ ପଇସା ତ ଦିଏ ଖଣି ଆଉ ପଇସା ଖଣି ଦିଏ ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଟଙ୍କା ପଇସା ଗୁଡାକ ଆସେ ସବୁ ତା ଦେହରୁ ଗୋଟେ ମେଜର ପୋର୍ସନ ଆସେ ଏଇ ଖଣିରୁ ନା ଏଇ ଖଣିରୁ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ସେ ଖଣିରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉମାନେ ସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ଖଣି ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଲିଜ୍ ଆପଣ ସେଠି କୋଡ଼ି ଖଣ୍ଡ ଧରିକିରି କିଛି କାମ କରୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଗଲି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ଖଣି ଆପଣ ଲିଜ୍ ନେଇଛନ୍ତି କାହିଁ ଘରେ ବସିଛନ୍ତି ମୁଁ ମାସକୁ ମାସ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି ଟଙ୍କା ଦେବି
ଆପଣ ଚୁପଚାପ ଘରେ ରୁହ। ଆପଣ ଚୁପଚାପ ଘରେ ବସ, ଆପଣ ଟଙ୍କା ପାଇଲେ କାମ ଚାଲିଲା। ଡଙ୍କାରୀ ପାହାଡକୁ ନେଇ ଏତେ କଥା କୁହାଗଲା ହଁ। ରାଜାରାମ ବାବୁ, ସେ ଡଙ୍କାରୀ ପାହାଡ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଦ୍ଧା ତାର ଅଡୁଆ ଛିନିନି। ବହୁତ ଗୁଡିଏ ତଥ୍ୟ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି ସାମ୍ନାରେ। ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବେ ଯେ ଯୋଉ ପରିମାଣର ଲୁଟତରାଜ ତା ଭିତରେ ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ଚାଲିଛି ମଧ୍ୟ ଆଜିର ଦିନରେ। ଆଜିର ଦିନରେ କିଏ ସେଇଥିଲାଗି ମୁଁ କହିଲି କେହି କଣ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି ଡଙ୍କାରୀ ପାହାଡ କଥା। ଆପଣ ଯୋଉ କହିଲେ ଏ କଥାଟା କଣ ଗତକାଲି ପବ୍ଲିକ ନଲେଜ କୁ ଆସିଲା, ପବ୍ଲିକ ଡୋମେନ କୁ ଆସିଲା, ନା ପରଦିନ ପବ୍ଲିକ ଡୋମେନ କୁ ଆସିଲା? ଇଏ ମାସ ମାସ ଧରିକି ଏ କଥା ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଶୁଣୁଛନ୍ତି, କାହିଁ କିଛି ହଉନି? କାହିଁ କିଛି ହଉନି? ତାର କାରଣ ହେଲା ମୁଁ ତ ମୁତୁରି ତୁ ତ ମୁତୁରି। ଓଡିଆରେ ଗୋଟେ କଥା ନାହିଁ, ହେସ କାହିଁ ପାଇଁ। ତ ଏଇ ତିନି ପରିବାର ଯେତେବେଳେ ଯାଜପୁର ରାଜନୀତିରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ପାୱାରରେ ନାହାନ୍ତି, ଆର କଣ ପ୍ରଭାବ ପଡୁଛି ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଓଡିଶା ବହୁତ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହଉଛି ୟା ଦ୍ୱାରା। ଗୁଡେ ସବୁ ବେଆଇନ କାରବାର ନାଇଁ, ତିନି ପରିବାର ଯେତେବେଳେ ନାହାନ୍ତି ଆଉ ପଲିଟିକାଲ ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍କେପ ରେ ପାୱାରରେ ନାହାନ୍ତି, ତ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ହଁ, ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ହଁ। କିନ୍ତୁ କଥା ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ସରକାର ଆସିଲେ ଏଇଟା ତ ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ନା। ମୁଁ ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏ କଥା କହିଥିଲି, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏ କଥା କହୁଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାର ଆଉ ସେ ଏମିତି କଲେ ସେମିତି କଲେ କରିଥିଲେ ଏକଥା ନ କହିକିରି ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ନା, ଆକ୍ସନ ମୋଡକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଆକ୍ସନ ମୋଡକୁ ଆସନ୍ତୁ ନା। ଯଦି ଭାବୁଛନ୍ତି ଏ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର ବାଧକ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆକ୍ସନ ନିଅନ୍ତୁ ନା। ହଁ ହଁ, ଏକଥା ସତ। ଆଉ ଅତୀତରେ କଣ ସବୁ ହେଇଥିଲା ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋକପାତ କରନ୍ତୁ। ଏକଥା ସତ। ସରକାରରେ ଯିଏ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଅନେକ ଜିନିଷ ଏଠି ଭୁଲ ବୁଲିକିରି ଦେଖୁଥିଲେ ବି ଆଇନ କାନୁନକୁ ଯୋଗାଡ଼ କରିକି ତାକୁ କନଭିକ୍ସନ କରେଇବା, କେସକୁ ଲଜିକାଲ ଏଣ୍ଡକୁ ନବା ବହୁତ ସମୟରେ କଷ୍ଟ ହୁଏ। କାହିଁକି ନା ଚୋର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଚାଲାକ। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁନି ଚୋର ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ନାହିଁ, ସେ ପାଠ ପଢୁଆ ଚୋର। ସେ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁନି ସବୁ କଥା କିଛି ଜାଣିନି ଯେ ଏଇଠୁ ମୁଁ ଯଦି ଗୋଟେ ଟ୍ରକରେ ଜିନିଷ ଲୋଡ କରିକି ନେଇକିରି ବିକିବି ତାହେଲେ ମତେ ବାଟରେ କେହି ଧରି ପାରିବେନି। ଯଦି ଧରିଲେ ମୁଁ ସେଠି କଣ କରିବି? ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ସବୁ ଟ୍ରକ ବାଟରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଓଜନ ହୁଏ, ଓଜନ କଣ୍ଟାରେ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିବେ ପାରାଦୀପରେ ଗୋଟେ ଜାହାଜ ବୁଡି ଯାଇଛି। ପାରାଦୀପରେ ବ୍ଲାକ ରୋଜ ବୁଡିକିରି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଗଲେ ପାରାଦୀପରେ ସେ ବ୍ଲାକ ରୋଜରେ ଗୋଟେ ପର୍ସନ ଏମିତି ଉପରୁ ଟେକି ହେଇକି ଅଛି, ଦେଖିବେ। ଆପଣ ଭାବିଲେ କେତେ ଚୋରି ନ ହଉଥିବ ଖଣିଜ ଜିନିଷ, ଆଇରନ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କ୍ରୋମାଇଟ, ଯେ ଗୋଟେ ଜାହାଜ ଆସିକିରି ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦରରେ ଲାଗିଲା, ସେଥିରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଲା, ତାପରେ ସେ ଗଲା। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକୁ ବୁଡିଗଲା ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଲେ। ଆଗରୁ କେତେ ଥର ଆସିଥିବ, କେତେ ଲୁଟ କରିକି ନେଇଥିବ, ତାର ଖବର କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଜାହାଜକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରେକ୍ ଲୋଡ, ମାନେ ଟ୍ରେନରେ ରେକ୍ ଲୋଡ ହେଇକି ଯାଇଛି, କୌଣସି ଜାଗାରେ କାଗଜ ପତ୍ର ନାହିଁ। ସେ ଜାହାଜ କିଏ, ତା ମାଲିକ କିଏ, ଆଉ ତାର ସିବିଆଇ ଇନକ୍ୱାରି ହେଇ ପାରିଲାନି। କିଛି ତା ପଛରେ କୋଉ ନେତା ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଠିକଣା ମିଳିଲାନି। ସବୁ ଅନ୍ଧାରିଆ ହେଇକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। ଏବେ ବି ଯଦି ମୁଁ ସେଇଥିଲାଗି କହିଲି ନୂଆ ସରକାର ଆସିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଏଇ ତିନୋଟି ପରିବାର ଏମିତି ଖଣି ଲୁଟ କଲେ, ଏସବୁ କଲେ, ସେ ସବୁ କଲେ କହିବାରେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ତାଛଡା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଆସିଛନ୍ତି ସେଇ ଜିଲ୍ଲାରୁ, ସେ ନିଜେ ଦେଖିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆଖିରେ। କେଉଁଝରରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଛନ୍ତି ନା, ସେ ତ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିଧାୟକ ହେଇନାହାନ୍ତି ନା, ଆଗରୁ ସେ ଅନେକ ଥର ବିଧାୟକ ହେଇଛନ୍ତି। ସେ ପବ୍ଲିକ ଲାଇଫରେ ଆଗରୁ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେ ଜଣେ ସଚ୍ଚୋଟ ଲୋକ ହିସାବରେ, ସଚ୍ଚୋଟ ବିଧାୟକ ଭାବରେ କେଉଁଝର କାହିଁ ସାରା ଓଡିଶାରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋର କହିବା କଥା, ଆପଣ ଯୋଉ କଥା ନିଜେ ଅଙ୍ଗେ ନିଭେଇଛନ୍ତି, ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ନିଜ ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଯାଜପୁର ଆପଣ ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି କେଉଁଝର ତ ଲାଗିଛି ନା, ଇଏ ବି ଗୋଟେ ଖଣି ଅଞ୍ଚଳ, ସିଏ ବି ଗୋଟେ ଖଣି ଅଞ୍ଚଳ। ଆକ୍ସନ ମୋଡକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଏବେ ଆପଣ ସରକାରରେ ଅଛନ୍ତି, ସରକାରର ମୁଖ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ଆକ୍ସନ ମୋଡକୁ ନ ଆସିବେ ତାହେଲେ ତ ମାନେ ସମସ୍ତେ କହିବେ ତାହେଲେ କଣ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ତିନୋଟି ପରିବାର ଯାହାକୁ ଟାର୍ଗେଟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିଛନ୍ତି, ଲୋକ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଆକ୍ସନ ମୋଡକୁ ଯାଇ ସତରେ ଏମାନେ କଣ କଣ କ୍ଷତି କରିଛନ୍ତି ତାର ଗୋଟେ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ପାଉଛନ୍ତି ସତରେ କିଛି ବେଆଇନ କାମ ସବୁ ହେଇଛି, ଖଣି ଲୁଟ ହେଇଛି ବା ଅନ୍ୟ କିଛି ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ହେଇଛି, ତାର ଗୋଟେ ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ ହଉ ସତରେ ଗତ 24 ବର୍ଷ ଭିତରେ କଣ ଚାଲିଥିଲା ଯାଜପୁରରେ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ରାଜାରାମ ଶତପଥୀଙ୍କୁ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ। ମୁଁ ଆଶା କରିବି ନ୍ୟୁଜ ରୁମ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଦେଖିବେ, ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ନ୍ୟୁଜ ରୁମ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ଆମ ଭଳି ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବେ।
धन्यवाद, नमस्कार।